लाल कहे तो विचार
भूला क्षमा करने वाले क्षमा ही दे। क्षमा करने वाले क्षमा ही दे। थोड़ी सी मुझ पर, थोड़ी सी मुझ पर, थोड़ी सी मुझ पर, थोड़ी सी मुझे पर दया को रखना। क्षमा करने वाले क्षमा ही देना। अनंत हो फिर अनंत उपकारी, लाल भिखारी की लाल भिखारी,
बन जाए अच्छा तेरा ले प्रभु का नाम की और मेरे मालिक के नाम की प्रभु का नाम की कमाई मेरे मालिक के नाम की प्रभु का नाम की कमाई थोड़ी बनाएगा प्रभु के नाम की कमाई थोड़ी बनाएगा थोड़ी सी भगवान की भक्ति कीजिएगा थोड़ी सी भगवान की भक्ति कीजिएगा अरे भला करने वालों भला कीजिएगा भला करने वालों तुम भला कीजिएगा थोड़ी सी भगवान की भक्ति कीजिएगा थोड़ी सी भगवान की भक्ति कीजिएगा क्योंकि भला करने वालों प्रभु को है गमता ऐसा शास्त्र का अभाव है मना भलाई करने वालों करने वालों करने वालों करने वालों भला करने वालों प्रभु को है गमता ऐसा शास्त्र का आकाश में भता दूसरे को रोटी और दूसरे को रोटी पानी खिलाएगा दूसरे को रोटी और पानी पिलाएगा थोड़ी सी भगवान की भक्ति कीजिएगा थोड़ी सी भगवान की भक्ति कीजिएगा भला करने वालों करने वालों भला करने वालों भला करने वालों भला करने वालों तुम भला कीजिएगा थोड़ी सी भगवान की भक्ति कीजिएगा थोड़ी सी भगवान की भक्ति कीजिएगा लाल ने भरोसा किया है प्रभु पर एक तो है सभी का अपन लाल ने लाल ने भरोसा किया है प्रभु पर ए तो सभी का अखंड तो घर विश्वास पक्का सदगुरु का रखेगा और थोड़ी सी भगवान की भक्ति कीजिएगा विश्वास पक्का सदगुरु का रखेगा विश्वास पक्का सदगुरु का रखेगा थोड़ी सी भगवान की भक्ति कीजिएगा भला करने वालों भला करने वालों करने
નહીં થતું, કળા નહીં થઈ જાય. પણ એને ખ્યાલ ના હોય કે એકલો માણસ હોય, શરીર લકડી ગયેલું હોય, છતાં આમંત્રણો ઘણા પડ્યા હોય, 607 આશ્રમનો નિભાવ કરવાનો તો કરાવનાર તો મારો સદગુરુ કેડી છે, છતાં પ્રત્યેકને નિમિત્ત બનાવે. નિમિત્ત સર્વગત બનાता है. मत भुलाना भैया. पहला संत वृंदन को वे नमस्कार करता. इतने यहाँ विराजमान हो रहे हैं सब लोग, भाइयों और बहनों, महानुभाव, मेरी हार्दिक नमस्कार के लिए है. और कलानिधि सब कला ये सब अभी गा रहा है सब लोग, ये गांधर्व कला रचित तो मारा भजनों से बनाए. तमने एम थતું છે કે લાલ બાપુને ભજન આવા બનાવતા આવડતા છે. નાનપણથી હું બની ગયેલો છું, पर कृपा मारा परमात्मा ने, पूर्ण परमात्मा ने और मेरे सदगुरु बाबा, उसकी कृपा से अभी तक तो खोखा टक रहा है. फिर क्या होगा मुझे पता है. भजन तभी कोई सामान्य न हो. भजन वाक्य, भजन अक्षरो सामान्य નથી. એના કરતા હોય જે લખાણ એક સ્વ અનુભવ ગમ્ય અનુભવ કરીને લખ્યો હોય છે. આ કવિની કલ્પના નથી, આ કવિતા નથી, કવિની કલ્પના, કવિતા भजन નથી. तो भजन लखनार भी धन्यवाद है और उसको गाना रहे ये सब गांधर्व लोग, उसको भी धन्यवाद है. और संभालने वाले सब लोग हैं उसको भी धन्यवाद है. तीनों को धन्यवाद. करता है क्या प्रकार की भजन रखे उसके कला कलाकार एवं कला निधि गांधर्व स्वर्ग ज्ञान नाथ ब्रह्म स्थिति. भजन सामान्य નથી. ભજન ગાવું સામાન્ય નથી. અને પછી પરમાત્માનું પૂર્ણ સ્વરૂપ પરમાત્મા ચિદાનંદ ઘન બ્રહ્મ સ્વરૂપ સગુણ નિર્ગુણ બ્રહ્મ બંને સરખા છે. એનું સ્મરણ કરવું એક પણ ખોટું નથી. खास सिद्धांत अपना वाक्य पर आप सिद्धांत को क्या रखना. हम लोग सिद्धांत पर चलने वाले हैं और पद्धति पर चलते. और सिद्धांत क्या है और पद्धति क्या है. नाना गोरख दत्त कबीर वो तो हो गया. सभी संप्रदाय वाले आचार्यों जितने थे सब हो गए. उसका सिद्धांत छोड़कर चले गए. हम उसका सिद्धांत को मान रहे. रामायण है तो सिर्फ पूज्य बात तुलसीदास महात्मा जी राम कथा बनावी एना राम कथा ना सिद्धांत ने माने. राम कथा शो का है, भागवत शो का है, गीता श्लोक का है. हाँ? और कबीर और भजन लग गया, वृक्ष भजन लग गया. अब मैं बोला बोलो तो पंचान न किराण महान विभूति संत बताए. सामान्य नहीं तो मैंने माने. सामान्य तो तुम्हारी वृत्ति અને ખોટે રસ્તે ચડી ગયા એટલે તમે સામાન્ય માની લો. બીજાનું ખરાબ કરતા હોય તો સામાન્ય માની લો. અને ભલું કરતું હોય એને કેવા માનવા? પરોપકારી, પરોપકારી, પરિહિતકારી, બીજાનું ભલું કરનાર.
ત્યાં સમન્વય આવે છે, ત્યાં સમત્વ સ્થિતિ આવે. બે પ્રકાર, समन्वय समत्व स्थिति फिर समदर्श. तीन प्रकार. समन्वय करना बहुत मुसीबत है. हमें समत्व स्थिति तैयार करनी ये भी मुसीबत है. और समदर्श समदर्शी થવું બહુ મુસીબત છે. તમે નવી સમદર્શી નહીં બની. વાત તો કરશો, બ્રહ્મ આમ છે, પરબ્રહ્મ આમ છે, સ્થૂળ સૂક્ષ્મ કારણ આમ છે, આત્મા આમ છે, જીવ આમ છે, જાગૃત સ્વપ્ન સુષુપ્તિ આમ છે, પરાપસત્ય મધ્ય વિક્રિય આમ છે, તીન બ્રહ્માંડ આમ છે, તમે પોતે ભગવાન છો, ફલાણું ઠીકું, એ વાતો કરી નાખશો. જ્ઞાનની વાતો કરવામાં વાંધો ક્યાં? એ બધી ચર્ચા કેવા જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું પતિ કેવા ખીચડી જ્યાં સુધી ચૂલામાંથી તપેલામાં મૂકી જ્યાં સુધી ખીચડી છે ને ખદબદ થાય ને ત્યાં સુધી સમજી જવાનું પાકી ગઈ ત્યારે બંધ પડી. જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયા પછી હે અર્જુન ગીતા પ્રમાણ આપે છે. હે અર્જુન જ્ઞાની મારા જ્ઞાન મારો ज्ञानी मानता. गीता का प्रवाह है. भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन ने कहा ज्ञानी मानवा. ज्ञान तो અત્યારે બહુ નીકળું ફાટી નીકળ્યું છે ભાઈ. ખરે ખરે એવું જ્ઞાન થઈ ગયું છે. વાત પૂછોમાં આ આઈની વાત નથી, રાજપાની વાત નથી, આ તો અમારે એ બાજુની વાત છે ભાઈ. જાઓ તમે ભગવાન. अरे तारी भली थाय. अरे जोशी के तुम भगवान जाओ, नाम रूप गुण ने क्रिया जीव ईश्वर ने माया, जाओ તમે પોતે ભગવાન કરો. હવે જેને નામની ખબર નથી, નામીની ખબર નથી, જેને અનામીની ખબર નથી, સ્વ અનુભવની સ્થિતિ નથી, તો અનુભૂતિ ક્યાંથી થવાની સત્સંગી વાળા? અને કોઈ હું તો ના પાડું છું, પ્યારા સજ્જન આત્માઓ, થોડ સહિત આત્માઓ, ભગવાન ના બનશો, ભગવાન ને માનજો. સૃષ્ટિના કરતા કોણ છે, સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ સ્થિતિ કરનાર કોણ છે, એને ભગવાન ને માનજો. ત્યારે તમને ખ્યાલ આવશે કે ચિદાનંદ ઘન પરમાત્મા કોણ છે. પછી સગુણ બ્રહ્મ ને માનો, યા નિર્ગુણ બ્રહ્મ ને માનો, અપર બ્રહ્મ ને માનો, યા પૂર્ણ બ્રહ્મ ને માનો, તમને જે યોગ લાગે છે. પણ ત્યાં વિવેક એક વસ્તુ કર્યું. વિવેક બહુ મોટા પડ્યો. આજ વિવેક થી અહીં આવવાનું. પછી વિવેક એની વાત કર. આ સત્સંગે બાપુના આશ્રમમાં જોયું નતું. જે સારો ચિત્ત મન સારો એટલું બધું ખરાબ નથી, બહુ શુદ્ધ છે. હા ખ્યાલ કરજો સજ્જનો સંસારી ભાઈઓ, બહુ સારું છે. મન ફર્સ્ટ ક્લાસ પ્યોર મન બી છે, ચિત્ત બી ફર્સ્ટ ક્લાસ છે, કામ ક્રોધ બી હારા છે. જો ઘણા એમ કે અમને આસક્તિ નડે છે, અમને મમતા નડે છે, અમને કામ નડે છે, અમને ક્રોધ નડે છે, અમને ફલાણું નડે. નડે નહીં, નડે જ ને. એક સર્પ હોય, બચારો સર્પ પડ્યો છે, નાગ દેવતા પડ્યા હોય, એટલે તો એને પૂંછડી દબાવો શું કરે? ડંખ જ મારે ને, ફૂફાડો જ મારે ને. હવે આ બધા બચારા પડ્યા છે, એમનું તમે પોતે જ ઉભા એટલે કરો. તમે પોતે ઉભા કરો તો તમે ડંખ નહીં મારવાનું, એમાં ફેરવી નહીં મારે. મને બધું ચિત્ત અહંકાર અંતર શુદ્ધ કર્મ માટે આ બધા નિર્દોષ છે. ભગવાને નિર્દોષ બનાવ્યા છે. તમને સોબત ને સંગત દ્વારા એ આ ઘટના ગઈ. એટલી બધી બનાવટ પાડી તો રાગ દ્વેષ ગુરુ ભય હોય તો રાગ દ્વેષ જ્ઞાન. મારું તારું ન ગયા, મને કીધું નહીં લાડવા પાડવા તો મને ન કીધું. કેટલા ગઈ બોલો તો તું ગુરુનો બંધો હતો જ નથી. ગુરુના બંધાને ગુરુની ખુમારી ચડી ગઈ પછી ઉતરતી
જ નથી. સદગુરુના બંદા બન્યા પછી, સદગુરુ ગુરુમુખી બન્યા પછી, ગુરુનો બંદા બન્યા પછી કુમારીને ઉતરતી નથી. સદગુરુ સત્ય સ્વરૂપ અનુભવની ઉતરેલી કુમારી એને બારોટીઓ બંદૂકથી બહાર નીકળ્યા પછી ઘરે આવતો જ નથી બધી. અને આવે તો હવે બારોટીઓ નથી. એમ સદગુરુના શરણમાં ગયા પછી, ગુરુમુખી બન્યા પછી એને કુમારી કઈ પ્રકારની હોય? જેને સદગુરુ ને ખુમારી ચડી જેને સદગુરુ ને ખુમારી ચડી દેખી લખની મઢી સદગુરુ ને ખુમારી હોરી રાખે. સદગુરુ ની ખુમારી ચડી. ભાઈ અમે સંગીત ભણી રાખ્યો ભાઈ થોડા. તમને એમ થાય કે લાલ બાપુ ક્યાં ભણના? અમને સંગીત પસંદ છે, અમને સ્વર જ્ઞાન પસંદ છે, અમને નાદ બ્રહ્મ પસંદ છે, અમને હરિહર કરાવવું પસંદ છે, અમને સંતના દર્શન પસંદ છે, સંતો પણ પસંદ છે, સંસારી પણ અમને પસંદ છે. તમે એમ ન કહેજો સંસારી નથી પસંદ, કારણ કે સંસારી લોકો જ અમારી સેવા કરે. આટલા પ્રસંગ ધનવાન તો તમને દેવાય ભાઈ સંસારી કે તમે સંતને માની રહ્યા, સાધુને માની રહ્યા, ભેખને માની રહ્યા છે. અને ભેખની ટેક પરમાત્મા સૃષ્ટિનો કરતા અકર્તા અને સકર્તા સ્વરૂપ છે. એ રાજનાથ છે. ભેખને માની રહ્યા. અમને તમે સ્થૂળને ન માનશો, ભેખ લાલ બાપુમાં કાંઈ નથી. મેં તો બધા ભજનમાં ભિખારી લખ્યું, રંકલાલ લખ્યું, ભિખારી લખ્યું. તો ભેખ ને માણસ અને ભેખની ટેક પરમાત્મા રાખે. જ્યારે જ્યારે ભીડ પડી ભક્તને, ત્યારે ભગવાન દોડીને આવ્યો. જ્ઞાન વાળાને આગળ આવ્યો જ નથી. એ બણગાટ મારે રાખે, ચર્ચા ફેર રાખે. જીવ આને કહેવાય, આત્મા આને કહેવાય, બ્રહ્મ આને કહેવાય. અરે મુખ પંચાયત હવે જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયા પછી પતિ કહેવાય. અને મને તો એમ લાગ્યું છે, આપણે જોયું સાંભળ્યું છે ને કે જ્ઞાન વાળાને વારે કોઈ ભગવાન આવ્યો જ નથી. કોઈ ઠેકાણે દાખલો નથી. 18 પુરાણ ખટશાસ્ત્ર, વેદ પુરાણ, 4 વેદ ગમે ત્યાં ખટશાસ્ત્ર લ્યો, મીમાંસા લ્યો, 5મા વેદની કદાચ વાત નહીં આવે. તો પૂર્ણ પરમાત્મા નિર્ગુણ બ્રહ્મ હોવા છતાં સગુણ રૂપ ધારણ કરી અને ભક્તોની વારે આવ્યો છે, સંતોની વારે આવ્યો છે, સાધુઓની વારે આવ્યો છે. આવા પુરાવા મળી આવે છે અને અનુભવ પણ છે. પણ તો જ્ઞાનવાન કે આમ ભગવાન બની ગયા, પછી છેલ્લા કામે દિશા કેવી થાય તો ભગવાન ગણે ને. પણ ભગવાન કહેવાનું માનું, ભગવાન તમારી અંદર ભગવાન છે. એ તમારા મતમાં ભગવાન તમારી અંદર છે, પણ તમને ખબર નથી. એટલે સંત અને સદગુરુ જાઓ. ભગવાન જરૂર તમારી અંદર છે. સાંખ્ય યોગની વાત લો, ભગવાન તમારી અંદર છે. આ 5 તત્વ તળગુણી ભગવાન ન ગણશો. તમે રજબુદ્ધના પુત્રને ભગવાન ન ગણશો. તમારી અંદર રહેવા વાળો પરમાત્મા એ અવશ્ય ચેતના ચૈતન્ય સ્વરૂપે રહેલો છે, રામ રૂપે રહેલો છે. ખ્યાલ કરજો ભાઈ, આ સાંભળવા જેવી વાત છે. અમે તો આજ સુધી રોકાવાના, કાલ તો વયા જવાના. પણ ચાણું ગામમાં કાર્યક્રમ છે, પછી પારસાવાળા રસ્તામાં મળ્યા છે અને ભૂજડિયામાં આવ્યા, બધા ના પડી દીધે અમે નહીં આવી ભાઈ. અમે બારોટિયા બન્યા છે, નહીં આવી.
હા પરેશભાઈ તમને કોણ આવે તો આ આવે કોઈ નહીં આ સત્સંગી વાળાને આશ્રમમાં આવે કોઈ અરે રામ રામ કરો 20,000 રૂપિયા 15,000 રૂપિયા એક નાઈટ ને દે એક ભજન ગાવાના હવા તો 10 વાગ્યાથી 5 વાગ્યા સુધી પ્રભાતી સુધી ભજન ગાય મારા બાપ ગળું તોડી નાખે 15,000 રૂપિયા દેવા પડે ત્યારે જાય આવે હા એમ ને મારા બધા હાથ આડો એ સત્સંગી મારાનો ભાવ હોય છે ત્યારે આવ્યા છે ને તો કહેવાનો મુદ્દો જ્ઞાનની અંદર પ્રેમ નહીં આવે જ્ઞાનનું ખંડન નથી કરતો ધ્યાન રાખજો જ્ઞાનની અંદર પ્રેમ નહીં આવે ને ભાવ પ્રગટ નહીં થાય ભાવ અને પ્રેમ જ્ઞાનમાં નથી રસમયતા નથી રસમયતા એ તો ભક્તિમાં ભક્તિ અંતિષ્કરણમાં રહેલી છે અંતિષ્કરણનો રહેવાનો ઘર ભક્તિ છે અને બુદ્ધિ છે જ્ઞાન લેવાય શાંતિ બેઠો હજી તો એવું હું તમારી આગળ એક પીસ જ દાખલ કર્યું દુકાનની કાપડની દુકાન હોય ને કાપડની દુકાનમાં તમે જાઓ પછી કઈ કાપડ લેવો હોય તો એક પીસ બતાવે બીજું પીસ ને ત્રીજું પીસ ને ચોથું પીસ ને એ તો હજી આ અડધું પીસે પીસ સારું નથી ત્યાં તો ઉપાધિની વાત ને કે નિદ્રા કરી જાય હવે આ નિંદ્રા ને નિંદ્રા ને ત્યાગ કરવા માટે તો ભેળા થયા છે અને નિંદ્રા કરવાનો વધારે ખવાઈ ગયું હોય ને નિંદ્રા વધારે આવે આ તો સંત સમાગમ છે આ તો સત્યની સભા છે આજે સત્યનો મંડપ છે આ સત્યનું દર્શન છે લક્ષ્ય ધણીનો આ દરબાર ભરાણો છે આજે જ્યોતિ સ્વરૂપનો પાઠ મારે આવવાનું હતું સત્સંગ મહારાજને વચન અપાઈ ગયેલું વચન એટલે મારે લખીને કાગળ ને મારું બીમાર પડી ગયો ન હોવાનું એટલે આજે પૂરું થઈ ગયું મારે હવે બીજા પીસની વાત કરું આ 7 પીસની વાત કરી બેસી રહી અને એક વિનંતી મારી તમારી આગળ કારણ કે વિનંતી કરી શકો નથી કરી શકો તમે અહીંયા પધાર્યા તમે બધા વિનંતી કે હું બેઠો સામે ત્યારે મારી સામે બીડી પીતા નકર વ્યસન વિકાર પેલા તમારે બીડી પી છૂટી તમ ત્યારે બહાર જઈને પી લેવાની એ વાઘરણને પી લેવાની તમારે હાડા ત્રણ તસુની બીડી હાડા 3 મણની કાયને ઊભી કરે કેવી તાકાત એનામાં હાડા 3 તસુની બીડી સત્સંગી બાપુ હાડા 3 મણની કાયાને 5 ફૂટની કાયાને ઊભી કરે એવી તો જળ વસ્તુની તાકાત તો ચેતનની વસ્તુની કરી વાહ બીડી વાહ ના ધોળા કેવા આ તમારા ગામની વાત નથી અમારા ગામની વાત તમે બીજા તમારે ઉભા રાખશે એની માટે મારે કોઈ બંધન કરવા નથી પણ વ્યસન વસ્તુ શાસ્ત્રમાં સદગ્રંથ લખ્યું છે કે વ્યસન વિકાર ઉત્પન્ન કરે અને વિકાર માણસને મારી નાખે કામના ને વિકાર વ્યસન કરે સાંભળો ઘોંઘાટ ન કરશો માન પ્રવચનમાં બેઠો છો બીમાર માણસ સત્સંગી મહારાજા ગયા તમે સાંભળો નહીં તમારું બોલવું બેકાર ને તમારે સાંભળવું પડે તો લેવું તો પછી બોલવો મારે થોડીક રામાયણની 2 દીધી બોલવી પડશે પછી એવું સત્સંગ કરી અમને રામકથા વાળી ગીતાજી વાળી અને ભાગવત સપ્તાહ કઈ ભાગવત છે ને એ પણ વાળું
અને 4 વેદી વાળા ખરશાસ્ત્ર ભરવાલા અમારા સંતોએ ઋષિ મુનિ મહાત્માએ જે કાંઈ બનાવ્યા છે બધું અમને વાલું, પણ હાલનું લખેલું ખોટું એ વાલું તો કોઈ કે તમે રાગદ્વેષ કરો એટલે સત્સંગ બાબુ કે ભાઈ રાગદ્વેષ ન કરે પણ એમાં અપભ્રંશ આવે છે બધું. અપભ્રંશ ને અપનાવાય નહીં, ભ્રષ્ટાચારને અપનાવાય નહીં, ખોટાને અપનાવવાની સત્યને જ અપનાવવા. તો બધાને બોલવાનું સત્સંગી મહારાજ સત્સંગી મહારાજ રામકથાના ત્યારથી અમારા નાનપણના બાળક 35 વર્ષ ઓવર સત્સંગીમાં મંગલ હનુમાન જતી ને તમને ખબર નથી જતી પદ કેને કહેવાય. ચાલો જ્ઞાન કે માણસ કહી દો તમે ચેલેન્જ મારી જતી કેને કહેવાય. ચલો આમ મૂકીને ઉભા થઈને વાત કરો. જતી એટલે શું? જતીનો ટાઇટલ શું, ડિગ્રી શું એમ? આ સંતો માટે જો સંત ગુરુદન નમસ્કાર. પુસ્તક વાંચીને બોલવું બહુ સહેલું છે, બહુ સહેલું છે. વાંચન કર્યા પછી જ્ઞાનની અને જ્ઞાનીની વાંચન કર્યા પછી એનું પાચન કરવું એ કઠિનાઈનો યોગ છે. વાંચન કરીને પાચન કરવું અને વર્તન ને કર્તવ્યમાં ઉતરવું, કર્મ કર્તવ્ય ને ક્રિયામાં ત્રણેયમાં સમન્વય રાખવો. હનુમાનજી મહારાજ 4 જુગના અવતારે 4 હનુમાનજી મહારાજ તમે સામાન્યમાં જો ચિરંજીવી શરીર છે, હાલના યુગમાં છે, પ્રત્યક્ષ વાત છે, હાલના યુગમાં છે 5 જણા પ્રત્યક્ષ ચિરંજીવી શરીર છે. અસ્વસ્થામાં પણ છે, વ્યાસ ભગવાન પણ છે. અસ્વસ્થામાં વ્યાસ ચિરંજીવી શરીર છે, હનુમાનજી મહારાજ ચિરંજીવી શરીર છે. શુક્રાચાર્ય આપણા જેવું શરીર છે, સૂક્ષ્મ શરીર ઘડીકમાં દાવા કરે, ઘડીકમાં કાંઈ અમારે અમે તો ગિરનારી સંત થઈ, ગિરનારમાં રહી છીએ એટલે અમને ખબર છે. એટલે વાત કરી તમારી ફંડ ફાળો કરવાને દે આવ્યા, રૂપિયા લેવાને દે આવ્યા, કાંક કેવા આવ્યા છે, કાંક કાઢવા આવ્યા છે. તો જય જય જય
महाराज ये री राम कथा ने भगवान साक्षात्कार सगुण ब्रह्म करेगा सगुण ब्रह्म स्वरूप साक्षात्कार करे यही तुलसीदास महात्मा फक्त 450 वर्ष अथवा 500 वर्ष થયા એને આ સંત વિભૂતિ શું કહું આપ લોકો જેને સાક્ષાત્કાર આ રામાયણ કરતા તે પહેલે રામાયણ તો વાલ્મીકી ઋષિએ બનાવી એ ખબર પડી નહીં રામાયણ નો અર્થ રામ પરાયણ થવું છે પેલો અક્ષર એનો અર્થ એ ઘટના રામ પરાયણ થવું નામ રામ નું નામ છે એક પરાયણ પણ નામ સ્વરૂપની સમૃદ્ધિ જ્યાં સુધી ચિત્ત ની અંદર ન આવે બુદ્ધિ ની અંદર ન આવે ને સુરતા નૂરતા ની અંદર સમૃદ્ધિ ન આવે તો એ નામની ખબર પડી શકે નહીં સમૃદ્ધિ તમે બેઠા હો તમે આ સમૃદ્ધિ તમે થાય હવે લાલ બાપુ પ્રવચન કરી ઘર ભેગા થાય આ વેલા મોડા બધા ઘર ભેગા થવાના સાંભળી લ્યો મજા જેવી વાત છે પછી તો સજા પડી જ છે એમ થાય કે જલ્દી જલ્દી આમ તો દર્શન થઈ ગયા સંતોના જાય હાલો આપણો નિયમ ભંગ થઈ જાય છે અમારે વહેલું ઉઠવું છે અમારા ઘણા સંતો એવા હોય વહેલું ઉઠવું અમારે 4 વાગે ઉઠવું બાપુ હોય તમને કઈ ખબર છે અમારે પૂજા પાઠ કરવી હોય અમારે આ કરવું હોય અમારે આ કરવું હોય અમે તો તમારે એકબીજા નમસ્કારી કરવા અમને ખબર હોય અમે જાણતા પણ હોય पर एक बात कही ना को आने माटे पूर्ण प्रेम लगा दिल में जब देव का बंधन छूट गया प्रीत से दिल से प्रीत भई तब प्रीत का बंधन छूट गया यहाँ नियम छूटी जाए क्या पूजा छूटी जाए पाठ छूट जाए બધું छूटी जाए क्या पूरा प्रेम लगा दिल में जब नेम का बंधन छूट गया प्रीत से दृढ़ प्रीत बीज जीत का બધું છૂટી ગયું પછી એવું કોણ બે ક્યાં છૂટી જાય હા પછી ત્યાં બીજું કાંઈ રહેતું નથી આ નિયમ ખંડિત કરવાની મારી વાત નથી ગલતી बात नहीं कर समझना भैया भाई बहनों मेरी बात गलती समझना नहीं आपको मेरी बात में सच्ची बात कहता हूँ मैं हृदय की बात कहता हूँ कदाच कोई नियम था कि लाल बाबू कहने का नियम भंग करना आपको संयम भंग करना कोई बात करना ना ना संयम में बराबर है जो अवश्य पूजा करजो पाठ करजो तमे जे कई करता करजो पण જ્યાં શુદ્ધ પ્રેમ જાગૃત થઈ ગયા પછી ત્યાં કરવું પડે નહીં કાંઈ એ વાત છે ભાણકે ભડકીશમાં બધી જો અંતરની માય તું સમજીને સુઈને તારે કરવું પડે નહીં કાંઈ પણ સમજીને સુઈ લે તો હા ત્યાં અર્થ આવ્યો ઘટના આવી પૂર્ણ પ્રેમ લગા ગોપીઓને પ્રેમ લાગી ગયો ભગવાન પ્રત્યેનો ભગવાને કે તું નિષ્ઠુર બની તો ભગવાન એ કહીએ કે આપણે કહીએ કે ગોકુળ મથુરા વૃંદાવન માંથી છોડીને દ્વારકામાં ચાલો જાય મોર મંગળ છોડી દીધા કારણ કે ત્યાં લીલા પૂરી થઈ એની પીર બ્રહ્માંડની ઉત્પત્તિ કરનાર જે વિષ્ણુમાંથી ભાગ્યો ક્ષીરસાગરમાંથી ભાગ્યા માનમણ ગોકુળ મથુરામાં નરસંગ સ્વરૂપ ધારણ કરી તે પછી ગોકુળ મથુરામાં આવ્યા રામ ભગવાન સ્વરૂપ થયેલું ગોકુળ મથુરામાં આવ્યા ગોકુળ મથુરામાંથી આવ્યા ત્યાં થોડી લીલા કરી ભાગ્યા ને દ્વારકામાં આવ્યા ત્યાં તો પછી મોર ને મુંગટ બે મૂકી દેવું પછી મોર મુંગટ ધારણ ન કર્યો બંસરી ધારણ ન કરી એ બંસરિયા
ભક્તિ રૂપી બંસરી ધારણ પછી ભક્તિ તો હતી પણ એના છ હતા કાણા. એ બંસરીના કેટલા? 6 કાણા. હવે બંસરી કેને કેવી, 6 કાણા કેને કહેવાય, એ કોણ સમજાવે? કોઈ બાત હે. બંસરી ભગવાને એનો નાદ વગાડ્યો, ગોપીઓ નાદ નચાવીને વળે સાધુની સમાધિ તોડી નાખી. જેવી તે વાત છે કઈ ના એ બંસરી વગાડી છે. આવડે તમને કોઈ? આપણે તો કોકરે સમજી જાવ, બાજુ વાળાને ગાળી દેતા આવડે, ઠપકો દેતા આવડે. બંસરીનો નાદ વગાડવો અને એની કૃપા થાય. હા, એ કૃપા એની કૃપા પાત્ર બની જાઓ.